प्यारे विद्यार्थियों, अज असी इस लैक्चर में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्कस करांगे। जिमें कि ना तो ही क्लीयर आ, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी का मतलब होंदा ऑब्जैक्ट। ऑब्जैक्ट जिहड़ा हैगा वा एक दूसरे ऑब्जैक्ट तो जिहड़ा यूनीक होंदा वा। हर ऑब्जैक्ट दीयां अपनियां प्रॉपर्टीज़ हुंदियां वा। जिमें एक परसन आ, उहदा नाम हो सकदा वा, उहदी एज, उहदा वेट, उहदी हाइट, ये जिहड़े हैगे आ ये उहदे एट्रीब्यूट्स आ। तो असीं कह सकते हैं कि हर ऑब्जैक्ट जिहड़ा हुंदा उहदे अपने एट्रीब्यूट्स हुंदे आ ते हर ऑब्जैक्ट जिहड़ा हैगा वा जां हर जिहड़ी एंटिटी हैगी आ वो दूसरी एंटिटी दे नालों यूनीक हुंदी आ। सो जदों असीं डाटाबेस क्रिएट करते हाँ तो सानूं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ये दसदा वा कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी दे नाल किस तरह एसोसीएट करती है, जां असीं कह सकते हैं दूसरे शब्दां दे विच कि एक एंटिटी ते दूसरी एंटिटी दे विच की रिलेशनशिप है जिहड़ा वो एग्जिस्ट करदा वा। जदों असीं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम नूं डिज़ाइन करते हाँ तो असीं जिहड़ियां हैगियां वा दो तरह दी टैक्नीक्स जिहड़ियां हैगियां वो अडॉप्ट करते हैं। फस्ट हैगी टॉप डाउन अप्रोच नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, दूजी हैगी बॉटम अप अप्रोच नोन एज नॉर्मलाइजेशन। तो असीं जिहड़ी गल करन जा रहे हैं ये टॉप डाउन अप्रोच की गल करन जा रहे हैं, जिसनूं असीं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। तो जिवें मैं पहलां ही दस दिता वा कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सानूं ये दसदा वा कि हाउ डिफरेंट एंटिटीज़ आर रिलेटिड विद ईच अदर, जां असीं कह सकते हैं कि दो या दो तो वधेरे एंटिटी दे विच की रिलेशनशिप जिहड़ी एग्जिस्ट करते हैं ते हर एंटिटी दे किहड़े-किहड़े एट्रीब्यूट्स हैगे आ। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जिहड़ा हैगा वा ये पीटर ने 1976 दे विच प्रपोज जिहड़ा सी ये कीता सीगा। तो इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आ जां जिहड़ियां एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हुंदियां इन्हां नूं डायरैक्टली असीं रिलेशनल मॉडल, नैटवर्क मॉडल जां हायरार्कीकल मॉडल दे विच कन्वर्ट कर सकते हाँ। तो सानू पता जो असी डाटाबेस क्रिएट करते हैं या डाटाबेस की डिज़ाइनिंग करते हैं, टेबल्स असी क्रिएट करते हैं तो असी जिहड़े हैगे आ वो डिफरेंट मॉडल्स जिहड़े हैगे आ यूज़ करते हैं। जिवें सब तो टेबल्स नूं क्रिएट करने वास्ते जिहड़ा सूटेबल मॉडल है वो हैगा रिलेशनल मॉडल। तो असी ER डायग्राम जिहड़ी हैगी उहदे तो सीधा ही जिहड़ा हैगा वा जिहड़े टेबल्स जिहड़े हैगे आ वो क्रिएट कर सकते हाँ। हुण अगली गल हैगी एडवांटेजिज एंड डिसएडवांटेजिज ऑफ ER डाटा मॉडल। ER डाटा मॉडल दियां की एडवांटेजिज हैगियां। पहली एडवांटेजिज हैगी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रिप्रजेंटेशन। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की हैल्प दे नाल असीं दो एंटिटी या दो तो वधेरे एंटिटी दे विच जिहड़ा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करदा उहनूं डायरैक्टली रिप्रजेंट कर सकते हैं, जिहड़ा यूजर दे वास्ते समझना बहुत आसान हुंदा वा। ईजी कन्वर्शन फ्रॉम ER टू अदर डाटा मॉडल। असी जिहड़ा ER डायग्राम तो जिहड़ा हैगा नैटवर्क मॉडल या हायरार्कीकल डेटा मॉडल जिहड़ा हैगा उहदे विच भी जिहड़ी कन्वर्जन है वो असी कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन फॉर बैटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जिहड़ियां एंटिटीज़ हैगियां जिहड़े ऑब्जैक्ट्स हैगे जदों असी उहनां नूं ER डायग्राम के थ्रू दर्शाउंदे हाँ तो किसी नूं समझाउणा जां अपने वास्ते समझना जिहड़ा हैगा वा वो सौखा हो जाता, क्योंकि वो ग्राफिकली असी जिहड़ा हैगा वा एंटिटीज़ की जिहड़ी आ जां ऑब्जैक्ट्स की रिप्रजेंटेशन आ वो कर दिंदे हैं। हुण जिहड़ियां इहदियां डिसएडवांटेजिज देखिए ER डाटा मॉडल दियां, तो डिसएडवांटेज दी पहली जिहड़ी हैगी नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर नोटेशन, क्योंकि ये जिहड़ियां असीं नोटेशनस यूज़ करते हैं वो कोई पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं बनया कि इदां ही एक जिहड़ा प्रोग्रामर हैगा जां जिहड़ा डिज़ाइनर हैगा वा अपनी लोड़ के मुताबिक भी जिहड़ी हैगी आ एक नोटेशन जिहड़ी हैगी वो तैयार कर सकदा वा। तो सो ये डिसएडवांटेज है इस करके, क्योंकि हर डिज़ाइनर जिहड़ा अपने हिसाब दे नाल नोटेशन जिहड़ी यूज़ करेगा तो उहदे विच कई वारी जिहड़ी हैगी आ अपनी ER डायग्राम नूं अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होएगा। सो ये इनूं असीं एक डिसएडवांटेज के तौर पर देख सकते हैं। पॉपुलर फॉर हाई लैवल डिज़ाइन, द ER डेटा मॉडल इज स्पैशली पॉपुलर फॉर हाई लैवल डाटाबेस डिज़ाइन। जिथे बिल्कुल हाई लैवल की डिज़ाइनिंग की जाती है उत्थे जिहड़ा हैगा वा ER मॉडल जिहड़ा हैगा वधेरे जिहड़ा हैगा ज़्यादा सूटेबल हुंदा वा। इस करके ये भी जिहड़ा हैगा वा जिहड़ा एक जिन्हों असीं डिसएडवांटेज कह सकते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ ER मॉडलिंग। ER मॉडलिंग के जिहड़े हैगे आ बेसिक कंस्ट्रक्ट जिहड़े आ वो हेठ लिखे आ, जां असीं कह सकते हैं कि ਇਹ वाले जिहड़ियां बेसिक गल्लां वा जदों असीं ER मॉडल जिहड़ा बनाउणे आ जां सानूं ये वालियां गल्लां अंडरस्टैंड करनियां बहुत जरूरी है जदों असीं ER मॉडलिंग करदे हां। पहली हैगी एंटिटीज़।
ਐਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਐਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਮ ਹੈ, ਤੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮਸ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਮਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟਡ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਟਡ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਂਟਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਟਡ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਮਿਟਡ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂਟਿਟੀ ਸੈੱਟ, ਐਨ ਐਂਟਿਟੀ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਲ ਪਰਸਨਸ, ਕੰਪਨੀਜ਼, ਟਰੀਜ਼, ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਾਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਿਟੀ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਿਟੀ ਟਾਈਪਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ reconcile a many to many relationship. Subtype entities are used in generalization hierarchies to represent a subset of instances of their parent entity called the superset, but which have attributes or relationship that apply only to the subset. Associative entities and generalization hierarchies are this. तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਟਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਂਸ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਟਾਈਪ ਐਂਟਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਟਾਈਪ ਐਂਟਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਐਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਸ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਂਟਿਟੀਜ਼। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਿਗਰੀ, ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋ ਐਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਡਿਗਰੀ, ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆਰ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਹੁਣ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹ ER ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਵ ਸਬ ਟਾਸਕਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਤੇ ਸਬ ਟਾਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਮੈਨੇਜ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਂਟਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਿਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਐਂਟਿਟੀ ਔਰ ਵਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਜ਼
ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਡਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੰਪੋਜਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ, ਏਜ, ਸੈਲਰੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 50,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਆ, ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਨੇਮ, ਮਿਡਲ ਨੇਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ, ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਦੈਟ ਹੋਲਡਸ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਐਂਟੀਟੀ ਵਿਦ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਐਂਟੀਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਡਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੀ। ਕਸਟਮਰ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੇਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਨੇਮ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਨੇਮ, ਮਿਡਲ ਨੇਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਸਿਟੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ, ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜੇ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-to-1 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, 1-to-many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ many-to-1 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ many-to-many ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਉਂਡ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਰਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।